ассалому алайкум тамошобинони азиз. Нашри навбатӣ барномаи сиёсӣ, таҳлилӣ, амният ва ҷомеа аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд ки мавзӯи парчам рамзи давлатдорӣ, ваҳдат ва худшиносии миллиро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳад. бо ин мақсад ба студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд даъват шуданд устодон аз факултаи таърих ва ҳуқуқи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобиҷон Ғафуров барои иштирок дар нашри навбатӣ барномаи сиёсӣ, таҳлилӣ, амният ва ҷомеа хушомадид мегӯем. Ташаккури зиёд. ва дар ҳақиқатан ҳам барои миллати мо ҳамин лаҳзаҳо ва ҳар як рӯзҳое ки идҳои сиёсӣ ҷашн гирифта мешаванд, бори дигар ҳушдор аз он медиҳад ки имрӯз мо бояд дарк кунем ки миллати тоҷик дар қатори камтарин миллатҳои дунё аст ки соҳиби давлат аст ва рамзҳои давлатӣ дорад ва дар рамзҳои давлатӣ ҳамон анъанаҳои ниёгони мо дарҷ гардидагӣ ҳастанд. ва андешаи шуморо вобаста ба ҳамин анъанаҳои парчамдории ниёгони мо мехостем шунида бошем. маравад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама асарҳои худ бахусус шоасари худ тоҷикон дар оинаи таърих дар бобати анъанаҳои давлатдории ниёгони мо бахусус таърихи парчамдории ниёгонамон маълумотҳои хеле ҷолиб додаанд. ва мо ҳамин таърихи парчамдории ниёгони худро дар ду гӯем ки ҷанбаи муҳим то мо омада расида мушоҳида мекунем ки ин пеш аз ҳама дар асоси манбаъҳои таърихии хаттӣ аз қабили авесто, ведҳо, сарчашмаҳои бевосита таърихи Табарӣ, Муҳаммадҷалили Табарӣ, шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ, ҳамчунин осорулбоқии Абурайҳон Берунӣ ва дар он ёдгориҳое ки масалан соли 1932 аз Панҷакент хати бостонии суғдӣ дарёфт карда шуданд, доир ба таърихи парчамдории ниёгони мо маълумот медиҳанд. ҳамчунин дар бевосита асару ашъорҳои классикони тоҷику форс мо онро мушоҳида карда метавонем. ҷанбаи дуюми анамин бевосита сарчашмае ки мо аз таърихи парчамдории ниёгони мо ҳикоят мекунанд, далолат медиҳанд, исботҳои хеле ҷолиб овардаанд, ин бозёфтҳои нодири археологӣ маҳсуб меёбанд ки масалан аз худи Эрон дар тахти Ҷамшед дарёфт шудани масалан парчами ҳахоманишиҳо ва аз ҳудуди Кирмон дарёфт шудани парчами гӯем ки бо металли нуқрагин дарёфт шуда ки таърихи 9000 сола дорад ба мо шаҳодат медиҳад. ва анамин парчами нахустине ки дар таърихи анъанаҳои парчамдории ниёгони мо маълумотҳои хеле ҷолиб ҳаст, ин пеш аз ҳама парчами кайёнӣ маҳсуб меёбад ки анамин парчами кайёнӣ ҳанӯз дар замони худ масалан дар шоҳномаи Фирдавсӣ қайд мешавад ки ҳангоме ки муборизаи беамони мардуми дар ҳамон давра зиндагонӣ мекарданд, дар замони кайёниён коваи оҳангар пешдомани худро гирифта ба муборизаи Заҳок меравад, чунки Заҳок дар қатори ҷавонони бевосита дар ҳамон давра зиндагӣ карда 17 писари коваи оҳангарро нобуд месозад ва алайҳи мубориза пешдомани худро баста бар зидди он бармехезад ва анамин Заҳокро ки шоҳаншоҳи даврон буду ҳамчун шоҳи истибдодгар, зулмгар маҳсуб меёфт, маҳв месозад ва дар натиҷа бо ин ғалабаи ӯ Фаридун ба сари тахт меояд ва чун мо медонем ки Фаридун яке аз шоҳаншоҳҳои анамин сулолаи кайёнӣ маҳсуб меёбад. Ба ин хотири ғалабаи анамин коваи оҳангар Фаридун ба сари тахт омада ҳукмрониро оғоз мекунад ва анамон пешдомани бевосита коваи оҳангар ҳамчун парчами кайёнӣ бо нуқраву зарҳои тиллоӣ чӣ карда мешавад? Оро дода мешавад. ва мин баъд ҳахоманишиҳо ки аз асри 6 пеш аз милод ба сари қудрат омада буданд, анамин парчами кайёниро мерос гирифта, мин баъд онҳо низ мунтазам ҳар як шоҳаншоҳ ки ба сари қудрат меояд
در همین پرچم کیانی سنگ و اویزه های قیمت‌بها نصب میکردن. همین پرچمداری رو اشکانیان و به خصوص ساسانیان چیکارن میراث گرفتن و طبق معلوماتی محمد جریر تبری در تاریخ تبری قید می شود که همین پرچم کیانی زمان ساسانیان از تا 6-7 متر خیلی طول کشیده برش بوده درازش و بالای هر یک اون سنگ‌های قیمت‌بها ساخته می‌شدند و این پرچم از پوست پلنگ ساخته شده بوده است. و من بعد وقتی که سال 651 عرب‌ها هجوم میکنند به حدود ایران و دولت تا همین حکمرانی آخرین نماینده سلاله یزدگول همین یزدگول سیوم همین پرچم نگهداری میشد و این پرچم به دست عرب ها می افتاد و این پرچم را پرچم کیانی را با خلیفه عرب عمر ابن خطاب تحفه میکنند ولی اون را نمیپذیرد و همین طریقه همین پرچم کیانی زمان ساسانیان از جانب عرب ها پاره کرده شده سنگ‌های قیمت‌بهایش ربوده می شود و انعنه پرچمداری نیوگان در تا زمان ما اومده رسیده است و ما مشاهده میکنیم که در برابر پرچم ملی جمهوری تاجیکستان در دفتر کاری پرزیدنت مملکت سرور مملکت همین شتاندارد با نام همین لیوای خودی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چون شتاندارد پرزیدنتی است که انعنه‌های پرچم کیانی در آن انعکاس شده است و من بعد در زمان سامانیان انعنه پرچمداری ابتدا چه انعنه ها ادامه می‌یابند البته ولی انعنه زمان سامانیان از آن عبارت است که پرچم آنها از متای سیاه بود چون که خلیفگان سامانیان از جانب خلیفگان عرب به سر قدرت آمده بودند انعنه پرچمداری را از خلیفگان عرب میگیرند و انعنه پرچمداری زمان سامانیان چنین بود که هر امیری که به سر تخت می آمد در بالای بینای حاکمیت مرکزی پرچم سیاه بسته شده 3 روز و همین رنگ های سرخ، سفید و سبز همچون رنگ های همین انعنوی نیوگان ما در همین پرچم چیکار میشد آویزان کرده میشد یا آرا داده میشد با همین سنگ‌ها و من بعد ما مشاهده میکنیم که در عرصه‌های میانه انعنه پرچمداری مشاهده میشوند و سال 1924 وقتی که جمهوری مختار شورای سیاسی تاجیکستان تأسیس داده می شود البته پرچم جمهوری مختار شورای سیاسی تاجیکستان تأسیس داده می شود که آن پرچم از پرچم متای 4 گوشه رنگ اساساً سرخ داشته گرفته شده بود و در طرف چپ آن بالای آن انمون نشان جمهوری تاجیکستان انعکاس شده است و بعد از سال 1929 جمهوری شورای سیاسی تاجیکستان تأسیس می‌یابد و سالهای بینید که 29 سال 1940 وقتی که اصطلاح الفبای تاجیک عوض می شود از خط فارسی به لاتینی و از لاتینی به کریلی انمین نوشتجات های جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و پرولتارهای همه خلقها متحد شوید به زبان روسی و زبان تاجیکی در بالای انمی پرچم ها انعکاس کرده می شدند و سال 1953 در پرچم جمهوری تاجیکستان تغییرات وارد کرده می شود و انمین چون انعنه نیوگان رنگ های سرخ، سفید و اساساً سبز در آن انعکاس کرده می شود که تا سال 1992 انمی پرچم جمهوری تاجیکستان مورد عمل قرار داده می شود. تشکر زیاد، سلامت باشید و همه ما و شما خوب میدونیم که بعدی به دست آوردن استقلال دولتی فضای کشور ما را بحران شدید سیاسی فرا میگیرد و برای راهبر تازه انتخاب برای عموما حکومت همان وقت قبول کردن چنین رمزهای دولتی کاری سهل و آسان نبود و دشمنان ملت می توانستند که از همین هم یک دسیسه سازند و همین را هم استفاده کنند تا انما هدفهای رذیلانه آنها
ҷомаи амал бипӯшад. ва устод анамин қабул гардидани парчами давлатӣ дар даврони истиқлолият ки дар як лаҳзаи бисёр вазин ба даст омад чӣ гуна буд ва то чӣ андоза тавонист ки барои расидан ба анамин сулҳу ваҳдату зери як парчам ҷамъоварӣ кардани миллати мо як саҳм дошта бошад. марҳамат. дар ҳақиқатам тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо барои соҳиб шудан ба нишони давлатӣ ва парчами давлатӣ гӯем ки як иқдоми хеле ҳам некро ба миён гузоштанд ва бо гуфтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон парчам ин нишонаи ҳокимият дар қаламрав мебошад ва бо мақсади қабул кардани нишони давлатӣ парчами давлатӣ 28 июни соли 1991 як озмун эълон карда шуда буд ва дар ҳақиқат ҳам рассомон сиёсатмадорон ҳуқуқшиносон дар ин озмун ширкат варзида барои қабул кардани парчами ҷумҳурии Тоҷикистон 250 лоиҳа ворид гардид. 250 лоиҳа ва ҳаминро ҳам бояд қайд кард ки қабул гардидани парчами миллии Тоҷикистон ин самараи иҷлоси 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар иҷлоси 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон хеле ки маълум аст баъд аз қабул кардани як қатор қонунҳо қарорҳо барои боз ҳам ва ворид кардани тағйиротҳо як гуфтугӯ як муқоисаҳои хеле зиёд ба амал омад ва дар натиҷа ба ҳамагон маълум аст ки дар Тоҷикистон муваққатан ба ҷои идоракунии президентӣ идоракунии парламентӣ ҷорӣ карда шуд ва фарзанди фарзонаи миллат фарзанди арзандаи халқи тоҷик Эмомалӣ Раҳмон раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон сардори давлати тоҷикон интихоб шуданд. инчунин яке аз саҳифаҳои дурахшони иҷлоси 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ин қабул гардидани парчами миллӣ ва нишони давлатӣ буд. албатта барои он ки ба сами вакилон расонанд ва комиссияи махсус бо сардори академик Муҳаммад Осимӣ ташкил карда шуд. аз ҳамин 250 лоиҳае ки ба иҷлосе пешниҳод гардида буд ҳамон лоиҳае ки таҳти роҳбарии профессор рассоми халқии Тоҷикистон Зуҳур Ҳабибуллоев бо иштироки Анатолий Заневский Сайдалӣ Маҳмадуллоев Лариса Додхудоева ва Наталья Игнашутина пешниҳод шуд қабул гардид ва ба муҳокимаи аъзоёни ё ки вакилони халқи шӯрои олӣ пешниҳод гардид. албатта дар вақти қабули ин парчам дар ҳамон гӯем ки ҷаласа бисёр ҳам мубоҳисаи дуру дароз шуд. таклифҳои гуногун ба миён омаданд ва дар ҳамин ҷо бисёр ҳам гӯем ки як андешаи хеле ҳам бузург як бузургии сарвари давлати Тоҷикон Эмомалӣ Раҳмон буд ки бо мақсади ҳарчи тезтар қабул кардани парчами Тоҷикон як кас гуфтанд ки мо парчами Тоҷикистонро қабул мекунем. ин аввалин парчами соҳиби истиқлоли Тоҷикистон. биёед ҳамин он чизе ки маъқул кардем ба тарафдори ҳамон овоз дем ва дар натиҷа лоиҳаи пешниҳод кардаи гӯем ки гурӯҳи Зуҳур Ҳабибуллоев қабул гардид, яъне парчами ҳозираи Тоҷикистон. ва дар ҳамин ҷо як чизро ба хотир овардан дар кор аст ки сарвари давлати тоҷикон дар ҳамон давра гуфтанд ки бо қабул гардидани парчами миллӣ нишони давлатӣ истиқлолияти Тоҷикистон комилан пурра гардид. яъне ин гӯем ки рамзи давлатдории мо буд. парчами Тоҷикистон парчамест ки сулҳи Тоҷикистонро сар кард. барои он ки 25 ноябр соли 1992 сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қумондонҳои саҳроӣ муроҷиат карданд то ки онҳо ба қасри арбоб ҳозир шаванд, ба қасри арбоб дасти ҳамдигарро гиранд ва барои гӯем ки
با هم آمدن تاجیکان و هم آشتی شدن آنها یک اقدام نیک کنند و قماندان های صحرایی این مراجعت نامه سرور دولت را دستگیری کردند. روز 26 نوامبر سال 1992 آنها به قصر ارباب حاضر شدند و در گویم که در نزد پرچم تاجیکستان صاحب استقلال هم گروه های مخالفین هم نماینده های فرانت خلقی دست همدیگر را گرفتند. و روز 26 نوامبر سال 1992 با قرار شورای عالی جمهوری تاجیکستان روز صلح و رضایت ملی مردم تاجیکستان قبول گردید و در همین روز در همین قصر ارباب آشتی دادند که بعدتر این معمول گشت در تمام گوشه کنارهای تاجیکستان به این اقدام دست دادند و بینید که نو وابسته به آن که علیه صلح تاجیکستان قدم اولین گذاشته شد، این معنای آن را داشت که پرچم ملی تاجیکستان ما این سرآغاز به هم آمدن تاجیکان می باشد و در همین دوره بینید وقتی که ماه دکبر 25 دکبر سال 1992 حکومت قانونی تاجیکستان یعنی حکومت کنستیتوسیونی که در اجلاس 16 برقرار شده بود وارد شهر دوشنبه شد. در همون گویم که نقلیاتی که آنها وارد شدن علیه بیرق تاجیکستان یک گویم که پرافشان بود. آنهایی که مثلا در قبل و پیش از گرفتن از چشم همه اشک شادره که تاجیکستان صاحب استقلال ما اکنون روز به صلح و وحدت آورد و می‌باید این پرچم تاجیکستان صاحب استقلال ما همچون رمز دولتداری تاجیکستان در همه آن تشکیلات‌های بین الخلقی که ما رابطه داشتیم تا حتی در سازمان ملل متحد پرافشان گردید و برای من بعد با اعتدال آوردن وضعیت تاجیکستان و برای گویم که صلح و وحدت وارد شدن آن خیلی هم گویم که مساعدت کرد. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید و در حقیقت هم رهبر دولت پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم رحمان در همان لحظه ها قبول کردن سند اساسی حقوقی کانستیتوسیا طریق رای پرسی عمومی خلقی قبول کردن همین رمزهای دولتی سرود ملی یعنی برای رهبر دولت نه تنها یک راهی رسیدن به صلح بلکه بسیار مسئله های بود که در همون لحظه دشوار باید حل می‌گردید و در حقیقت هم ما با این فرزند ملت چقدر در وصفشان سخن گوییم کم است، چون می‌بینیم که در همون لحظه ها ما با همین قبول گردیدن چنین رمزها و سندهای حقوقی رسیدیم و به صلح و وحدت و به یک کشوری تشبثکاری سطح منطقه امروز تاجیکستان مبدل گردیده است و امروز ما بالا هم اشاره کردیم که این یک رمز دولتداری است. احترام به پرچم این احترام به دولت است و امروز هر یکی ما و شما و عموما شهروندان تاجیکستان باید دانند که به پرچم چگونه باید مناسبت کرد و ترتیب مناسبت به پرچم باید چگونه باشد و از شما خواهش میکردیم در اساس همین سندهای حقوقی که وابسته به همین مسئله هست همین امروز مناسبت به پرچم چگونه باشد و پرچم را چگونه باید استفاده کرد. بله، در حقیقت دایر به مسئله حقوقی یعنی ترتیب قبول و جابجایی یکی از رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان که پرچم محسوب می‌یابد، ما در اساس سندهای معیاری حقوقی پیش از همه رجوع میکنیم. طوری در اینجا استاد قید کردن هنوز 24 نوامبر سال 1992 در کار اجلاسی 16 شورای عالی با مقصد قانونی گردانیدن یکی از رمزهای دولتی در کار اجلاسی 16 شورای عالی یکی از مسئله ها محض همین قبول رمزهای دولتی محسوب می‌یافت. نظامنامه درباره ترتیب رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان با قرار مخصوص همین اجلاسی 16 شورای عالی قبول کرده میشه و این نظامنامه من بعد سال 2009 با تغییر علاوه ها وارد کرده میشد، ولی پیش از همین تغییر اولی نظامنامه 12 می سال 2007 تحت رقم 254
قانون جمهوری تاجیکستان درباره رمزهای دولتی قبول کرده می شود که در آن این قانون از 5 باب و 12 ماده عبارت است و همین ماده های 5 و 6 قانون جمهوری تاجیکستان درباره رمزهای دولتی به واسطه و ترتیب قبول و استفاده یکی از رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان یعنی پرچم جمهوری تاجیکستان بخشیده شده است. در همین قانون جمهوری تاجیکستان دایر به استفاده و مورد عمل قرار دادن همین پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان بسیار معیارهای مهم اشاره کرده شده است. از جمله پیش از همه همین در طبق همین قانونگذاری در بالای بناهای اساساً دولتی مثلا مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، قصر پرزیدنت، وزارت‌ها، اداره‌های دولتی، مؤسسه‌های فرهنگی، علمی، معارف همین پرچم گذاشته می شود و در برابر این پرچم در خارج کشور در کنسولگری و نمایندگی های تاجیکستان گذاشته می شود. در برابر این همین قانون جمهوری تاجیکستان مقرر می کند که همین پرچم جمهوری تاجیکستان تا حتی همچون یکی از رمزهای دولتی البته برای خودشناسی خودآگاهی ملی حتی در خانه های استقامتی، باغ‌ها و گلگشت‌ها گذاشته می شود. ولی باید قید کرد که همین معیار استفاده قانون برای البته آرایش و حفظ ارزش‌های ملی گذاشته شده است و البته اگر شخصانی که با همین معیارها یعنی همین پرچم را ناحرمتی ظاهر میکنند البته جوابگری های ماموری و جنایتی نسبت به همین قانونگذاری نیز نشان داده شده است و به واسطه برای چی؟ برای اون که همین این سند و این گوییم که پرچم همچون رمز دولتی نشانه عنعنه‌های ملی، تاریخی و خودشناسی مردم تاجیکستان و تاجیکان محسوب می‌یابد که از درازای تاریخ تا زمان ما اومده رسیده است. البته تشکر زیاد، سلامت باشید. و امروز ما می‌بینیم در چه خیلی که بالا هم اشاره کردن در کارخانه‌های دولتی و عموما البته باعث افتخار است که پیشوای ملت اگر در همون لحظه چه خیلی که استاد شما بالا اشاره کردید بسیار کوشش داشتند که پرچم صاحب استقلالی خود را قبول میکنیم و در شهر دوشنبه ما زمان پرچم بلندترین در تمام دنیا رو که با کتاب‌های رکوردهای گینس قبول کرده شد آنجا پرافشان گردیده است و در همه اتاق‌های کاری امروز پرچم‌های دولتی است. و استاد تا چه اندازه پرچم دولتی در رشد تفکری ملی میتواند مساعدت کند و وقتی ما پرچم در اتاق‌های کاری گفتیم و در برابر همین تا چه اندازه ما وقتی که پرچم رو در اتاق کاری میبینیم باید برای درک همون مسئولیت وظیفوی خودمان جدی‌تر مناسبت نماییم. در حقیقت هم پرچم دولتی این رمز دولت داره، رمز حاکمیت است و هر یک دولتی صاحب استقلال باید که حتما پرچم ملی خودش رو داشته باشد. این به چه وادار میکنه؟ با اون وادار میکند که اگر بینید در جهان خلقیت ملت‌های گوناگون و عرض هسته دارند ولی بعضی ملت‌ها تا حتی دولت خودشان پرچم خودشان را ندارند و برای هم ما افتخار ما پیش از همه از آن عبارت است که ما با دستگیری و هدایت‌های سرور دولت عزیزمان محترم امام علی رحمان ما صاحب پرچم ملی شدیم و باید که ما از آن افتخار کنیم. و چقدر شما قید کردید من 3 آگوست سال 2011 هم در شهر دوشنبه در پایتخت جمهوری عزیزمان یک گوییم که بیرق ملی تاجیکستان برافراخته شد که باید در بلندی 165 متر دروازه‌اش 60 برش 30 متر بود که برای چی در اینجا سوال میان میآید که در هر یک اتاق‌های کاری پرچم ملی ما هست. ما چه خیلی قید کردیم
وقتی که به اتاق کاری وارد میشوید پیش از همه چشمتون به پرچم ملی خودمون میرسه، باور کنید یک گوییم که احساسات نو، احساسات پیدا میشد که در حقیقت تاجیکستان ما این دولت صاحب استقلال است و امروز ها بینید رو به بنیادکاری سازندگی آورده است و در کدام مبارزه ها ما صاحب این پرچم ملی شدیم، علاقه تاریخ این را برای ما انعکاس کرده است. چون که گروهدارهای سیاسی خصوصا ابتدای سالهای 90 قریب که به ورطه هلاکت آورده رسانده بود، ولی بعد از آن که سرور دولت تاجیکستان محترم امام علی رحمان انتخاب شدند، با کوشش و غیرتشون، هدایت هایشان، ما صاحب دولت آسایشته شدیم. هر یک گویم که نگاه ما به پرچم دولت ما را وادار میکند که ما باید که از این افتخار کنیم، افتخار داشته باشیم و خصوصا وقتی که به پرچم ملی تاجیک دولت عزیز ما نگاه میکنید، در دلتون یک فرح پیدا میشد و به خودتون یک چنین احساسات میبیاید که باید که من صادقانه به وطن عزیزم، وطنی که صاحب نشان دولتی، صاحب پرچم دولتی است، ما خدمت ارزنده کنیم. بله، تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و در حقیقت هم ما باید پرچم هایی که نه اینکه مثلا در عموما در همه جا وقتی که میبینیم، عموما در اتاقهای کاری اون پرچم ها چقدر که بالا هم استاد اشاره کردن تنها یک رمزی نباید باشد، اون درک مسئولیت است و وقتی که میدرویم، وقتی که پرچم رو میبینیم، شکرانه از آن کنیم که در قطار همون 3% ملت های خلقیت هایی که در جهان زندگی میکنن و امروز صاحب دولت هستند، خوشبختانه ملت تاجیک در قطار همون 3% ملت و خلقیت های صاحب دولت هست و در زمانی حساس جهانی شوی تهدید به امنیت دولت ها، به مقدسات دولت ها خیلی زیاد شده ایستاده است. و استاد در آخری برنامه از شما میخواستیم پرسیده باشیم که در زمانی حساس جهانی شوی چی کار باید کرد تا رمزهای دولتی بخصوص پرچم دولتی حفظ کرده شود؟ چون در همین بازی های سیاسی جهانی میبینیم اولین کاری که اکسیه هایی که میگذارونند پرچم این و یا آن دولت رو در همونجا آتش میزنند و هجوم اولین به پرچم دولتی میشود. مرحبا. ولی درست است که پرچم جمهوری تاجیکستان و عموما پرچم این یک رمزی خودشناسی، رمزی دولتداری، حاکمیت سیاسی محسوب می‌شود و این هم در داخل و هم در خارج کشور. چرا محض دیگر چیز نیست، محض پرچم همچون رمزی دولتداری یا اینکه معرفگر در همین گوییم که واخوری ها و هیئت های دیپلماتی یا در گوییم که سازمان و تشکیلات های بین الخلقی همین در پایه های ستون های مخصوص همین پرچم ها گذاشته میشه، برای اینکه همین رنگ ها و عموما پرچم همچون رمز و عنعنه های ملی و فرهنگی همین خلقیت ها محسوب می‌یابد و برای اون که همین ارزش ها، همین گوییم که عنعنه ها گم نشوند، پیش از همه در نزد ما همچون تربیتگران وظیفه مهم گذاشته می شود که در چندین برآمدهای پیشوای معظم ملت هم قید کرده می شود که ارج گذاشتن پیش از همه بر رمزهای دولتی از جمله پرچم در نزد همه فرزندان، همه جامعه قرض و فرض است و در دیگر برآمدهای پیشوای معظم ملت قید می گردد که اول در همین دوره حساسی مثلا جامعه جهانی اول فرهنگ را بوده می شود، بعداً زبان و بعداً عموماً همین خلقیت ها یا دولت ها با فنا می روند. با مقصد همین از بین نرفتن، با مقصد همین بالا بردن هویت ملی، به قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید تغییرات وارد کرده شده. 24 نوامبر همچون روز پرچم ملی در تاجیکستان جشن گرفته می شود و این سال همین سال 16 هست که ما همین جشن رو
همین روزی پرچم ملی رو با یک احساسات بلندی خودشناسی خودآگاهی ملی و با اشتراک هیئت بسیار نفری مثلا جوانان و گوییم که نسل تمام تاجیکستان قید کرده می شود. این البته افتخار و خودشناسی ملی هر یک تاجیک و تاجیکستانی را بالا میبرد. در برابر این انمین ها در خارج کشور نیز معرفی کرده می شود. چرا؟ برای آنکه انمین هر یک ورزشکاران، هر یک گوییم که کورپوس های دیپلماتی یا نمایندگی های تاجیکستان می روند، البته با خود چی دارند؟ پرچم دارند که البته در خارج کشور آن شهروندانی که زندگی میکنند با دیدن انمی پرچم ها افتخار، خودشناسی، خودآگاهی ملی چی میشود؟ بالا میرود و آنهایی که دارای انمی پرچم ملی هستند چی میکنند؟ صحبت ها میکنند و از انمین تاریخ و فرهنگ و عنعنه های تاجیکان افتخار خواهند کرد. تشکر. پرچم ملی ما رو در مملکت خارج دور و نزدیک خیلی هم احترام میکنم، چون که اعضای برابر حقوق سازمان ملل هستیم، اعضای سازمان هایی که به واسطه جوابگوی طلبات ما هستم میباشم. من وقتی که درباره احترام به پرچم ملی ما از طرف مملکت های خارجی خیلی که حاضر در اینجا محترم سید خود محکم گفتن، یک واقعه به خاطر آمد. سال 2000 ماه اپریل سال 2000 ما یک گروه گویم که فرزندان تاجیکستان برای اشتراک در یک گرد همایی بین الخلقی که به مقام سرور در کامیاب شدن به صلح و وحدت ملی در ایالات متحده آمریکا برگزار شد اشتراک کردیم. خیر همایش در شهر اماخه شتات نبراسکا به عمل آمد. خیر از روی قاعده مهمانداری آنها یک روز ما رو به تماشای زواد یا که کابینت شهر اماخه دعوت کردن. باور کنید وقتی که ما عازم این کارخانه شدیم، وقتی که از اتوبوس پیاده شدیم بینیم علاقه در یک گوییم که بایرق تاجیکستان آویزان شده، در بلندی یک ستون بلند آویزان شده. باور کنید از همین افتخار از شادی ما یک با چنین خلاص آمده باور کنید از چشمان ما اشک شادی رسید که تاجیکستان عزیز ما رو در یک گوییم که کنار ایالات متحده آمریکا تا چنین درجه احترام دارم. و وقتی که وارد این کابینه شدیم در همونجا نوشته شد که ویلکام تاجیکستان، تاجیکستان خوش آمدید. یعنی این معنای اون رو دارد که محض همین در زیر همین پرافشانه بیرق ما تاجیکستان عزیز ما امروز گوییم که در بین جهانیان موقع خاصی خودش رو دارد. اکنون در مسئله جهانی شوی برای چه بیرق یا که پرچم در این دوره باید که موقع مخصوص خودش رو داشته باشد. پنهانی نیست، بینه که در جهان حاضر که خیلی هم پرتضاد است. در جا بگوییم که در بعضی منطقه ها تا حاضر همدیگر نافهمی ها به عمل آمده شده، جنگ های محلی به عمل آمده شدن. انا در همین دوره بینید بعض هم جوانان ناآگاه ما، جوانانی که مثلا در گوییم که گوشه کنار این دنیا به کار کسب و مشغول هستن، بعضیشان در زیر همین تاثیر قوه‌های ریاکسیونی به این گروه ها شامل شده است. از آن جمله تاجیک‌های ما هم. یعنی برای چی در این مسئله پیش آمد؟ برای اون که همین جوانان ما پر از جهت معرفت سیاسی، معرفت دینی پر مسلح کردن ما در کار. و برای همین هم در هر یک جوان، در هر یک نسل نورس ما محبت نسبت به وطن، محبت نسبت به رمزهای دولت تاجیکستان رو ما بیدار کنیم. این کار یک روزه، این کار همه روزه، هر ساعت، هر دقیقه ما می باشد. و ما شکرانه آن را میکنیم که محض همین پرچم تاجیکستان عزیز ما نشان دولت تاجیکستان که وای دولت تاجیکستان را معرفی میکنند، باید که همه وقت در یاد خیال ما باشد و همه وقت باید ما آنها رو سرمشق کار خود کنیم. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و من فکر میکنم این
تاکیدهایی که اینجا صورت گرفتن وظیفه جانی هر یکی ما و شما باشد، چون با درک همین بلند مسئولیت وطن دوستی ما میتوانیم که همین فضای صلح و ثبات و همین رمزهای دولتی و عموما دولتی خودمان را میتوانیم از تهدیدهای جهانی معاصر حفظ کرده باشیم. تماشابینان عزیز، وقتی جدا شده با برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه اینجا به پایان میرسد. برای اشتراک و بسیار هم اندیشه‌های تاثیر بخش تاثیرگذار به کارشناسان امروزه برنامه ایثار سپاسمندی خود را میرسانم. بگذار پرچم تاجیکستان هزارها سال تا دنیا هست این تاجیکستان ما تاجیکستان باشد و پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در قطار پرچم دولت‌های مستقل دنیا همیشه در عرصه بین الملل پرافشانی کند. روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک باشد تماشابینان عزیز.